अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीजेपी MLA राजा सिंह के सनसनीखेज़ इंकशाफात, कहा पार्टी की अंदरूनी कमज़ोरियों और साजिशों ने इक़्तिदार का रास्ता रोक रखा है। मौसमी बारिशों से मूंग की फसल को नुकसान, ज़रई हुक्काम का मुआयना, माली इमदाद का इम्कान। सरकारी अस्पतालों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात की ज़िला कलेक्टर ने डॉक्टर्स और मुतल्लिक़ा अमले को दी हिदायत। सरकारी स्कूलों में बच्चों की दाखिला शरह बढ़ाने के लिए बड़ी बाटा मुहिम का आदिलाबाद में आगाज़। आदिलाबाद के आदिवासी रहनुमाओं ने कुमरम भीम चौक के सर्कल को कम करने की एकतरफा कार्रवाई की सख्त मुखालिफत, बग़ैर मुशावरत कार्रवाई को बेहुरमती और नाइंसाफ़ी करार दिया, ज़िला बंद की दी धमकी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। बीजेपी MLA राजा सिंह ने अपने बयान में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और कमज़ोरियों को बेनकाब करते हुए कहा है कि कविता की ऑफ द रिकॉर्ड बातें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि जब बड़े सियासी पैकेजेस आते हैं तो भाजपा के कई रहनुमा भारी तादाद में मुखालिफ पार्टी के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजा सिंह का कहना था कि भाजपा के उम्मीदवार कहां से इंतखाब लड़ेंगे, ये फ़ैसला ख़ुद उन्हीं रहनुमाओं के हाथ में होता है और यही अंदरूनी साजिशें पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। हर इंतखाबात में हमारी क़ियादत की कमज़ोरी और कंप्रोमाइज़ ने पार्टी की शिकस्त को यकीनी बनाया है। राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि रियासत में भाजपा इक़्तिदार में क्यों नहीं आ सकी, इसका जवाब पार्टी की अंदरूनी कमज़ोरी में छुपा हुआ है। राजा सिंह का कहना था कि यह वक्त बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था जब भाजपा मजबूती से हुकूमत में आ जाती, मगर क़यादत की कमज़ोरियों ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। राजा सिंह के इन बयानात से बीजेपी पार्टी में खलबली मचने का इम्कान है और सियासी हलक़ों में भाजपा की क़यादत पर सवाल उठ रहे हैं। आदि श्रीनिवास रेड्डी, जो हुकूमत के विप हैं, ने कहा कि MLC कविता की हालिया कमेंट्स ने साबिक़ वज़ीर आला KCR के असल रंग को सामने ला दिया है। इन्होंने वाज़ेह किया कि BJP और BRS के दरमियान जो गहरा राज छुपा हुआ था अब वो सबके सामने आ चुका है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत पहले ही आवाज़ उठाई थी। आदि श्रीनिवास ने मुतालबा किया कि कविता को इस मामले पर फ़ौरी तौर पर वजाहत देनी चाहिए और KCR को चाहिए कि वो अपने ख़ानदान के मामलात को संवारने के बजाय इस अहम मौजू पर आवाम को जवाब दे। BJP के साथ BRS की मुमकिना डील के हवाले से पार्टी कारकुनों के सवालात का भी KCR को साफ जवाब देना होगा, वरना इससे पार्टी में बदएतमादी बढ़ेगी। कविता गारी कामेंट्स तो KCR गारी असल रंगु బయటపడ్డది। BRS ను BJPలో కలపాలని అనుకున్నది ముమ్మాటికి నిజమని తేటతెల్లమైంది। BJP BRS పార్టీల చీకటి ఒప్పందం ముసుగు తొలగిపోయింది। మొదటి నుంచి మేము చెప్తున్నది నేడు కవిత కామెంట్స్ తో నిజమైందనే మాట సందర్భంగా చెబుతూ బీజేపీ
బీఆర్ఎస్ రెండు పార్టీలు ఏకమై కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగ దెబ్బ తీయాలని చూస్తున్నదని మేము చెబుతున్నటువంటి మాట నేడు 100% నిజమైందన్న మాట సందర్భంగా చెబుతూ, మొదటి నుంచి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పే మాటలు ప్రజలను మేము చైతన్యపరిచేటువంటి సందర్భం ఈరోజు కవిత కామెంట్స్తో లేఖ రూపంలోనే బయటపడ్డప్పుడు, మై డియర్ డాడీ అంటూ డాక్టర్ కవిత లేఖ రాసిన రోజే కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి చెబుతుంది నిజమని తేలిందన్నమాట సందర్భంగా చెబుతూ, కవిత గారి కామెంట్స్ పైన కేటీఆర్ గారు స్పందించాలి, కేటీఆర్ గారు ప్రజలకు సమానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కవిత మాట అన్నట్టుంది, ట్విట్టర్లో పెడితే సరిపోద్దా అని. మేము కూడా మొదటి నుంచి ట్విట్టర్లో కాదు, ప్రజాక్షేత్రంలో మేము చెప్తున్నటువంటి వాటికి ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి స్పందన చూసి మాట్లాడమని చెప్పాలి. కేటీఆర్ గారు తన కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దుకోలేని సందర్భం, కానీ ప్రజల గురించి ఏదో మాట్లాడేటువంటి మాటలు, ఎన్ని చక్కటి స్కీములు ప్రజలకు అందుతుంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి మంచిని మద్దతు ఇచ్చేటువంటి వైనాన్ని తప్పుపట్టి ఈరోజు ఈ విధంగా ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో సొంతింట్లోనే వ్యవహారం చక్కదిద్దుకోలేని మీరు ఈరోజు ప్రజల గురించి ప్రజలకు ఏం సమానం చెప్తారో చెప్పాలంటున్నాం. ఈరోజు మీరు మా ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మాట్లాడి మానుకోమంటున్నాం. మీ వ్యవహారాన్ని చక్కదిద్దుకోమని చెప్పండి. మీ ప్రజలకు మొదటి చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీతో కుమ్ముక్కైంది, గల్లీలోనే లొల్లిగాని ఢిల్లీలో దోస్తాను. ఈరోజు నేడు నిజమైన మాట, ఈరోజు బీజేపీతో డీల్ పైన ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ కార్యకర్తలకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేసీఆర్ దమ్ముంటే కవిత ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకోవాలి తప్ప ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆడిపోసుకోవడం మానుకోవాల్సిందిగా నేను మానుకోవాల్సిందిగా నీ సందర్భంగా కోరుతూ, ఈరోజు కవిత సంధించిన ప్రశ్నలు అనేకం మేము మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాలు సంధించిన మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने हिदायत दी है कि सरकारी अस्पतालों में इन्फेक्शन ना फैलने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। जुमेरात को आदिलाबाद शहर में RIMS अस्पताल में एयरबोर्न इन्फेक्शंस के कंट्रोल के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स और अमले को मुतअद्दिद हिदायत दी। इन्होंने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों को इन्फेक्शन ना लगने के लिए तमाम अमले को मुहतात रहना होगा। मुनासिब सफाई न होने के सबब इन्फेक्शंस के फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। इस हवाले से डॉक्टर्स और मुतल्लिक़ा अमले को आगाही फराहम करने के लिए ये तरबियत मुनक़्क़िद की गई है। ज़िला कलेक्टर ने इन्फेक्शन की वजह से सेहत के मसाइल के अलावा मौत का भी ख़तरा होने का इम्कान ज़ाहिर किया है, इसलिए हर फ़र्द को ख़ास एहतियात बरतने का इन्होंने मशवरा दिया। SPM department to welcome now. To grace the dais with her presence is our Imam is synonym of hard work and dedication, whose continuous support. Mrs. Rama Devi ma'am. Ma'am had meticulously Samagati ma'am. So please welcome. సీనియర్ రీజనల్ టెక్నికల్ సైంటిస్ట్ గారికి, విద్యార్థుల గారికి, సరదా గారికి, నర్సింగ్ సూపర్ రమాదేవి గారికి, అదేవిధంగా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్. ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనం NMC గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కూడా దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మొన్న మళ్ళీ కోయంబేటలో డైరెక్టర్ గారు అండ్ వారి స్టాఫ్ కూడా అక్కడ ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న HODs కానీ, తర్వాత స్టాఫ్ నర్సెస్ కానీ, హెడ్ నర్సెస్ కానీ, తర్వాత మిగతా శానిటేషన్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇట్ హాస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో టు సీ దట్ వీ ఫాలో దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ప్రాక్టీసెస్. ఏమైనా వార్డ్ కావచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి OBG వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి పీడియాట్రిక్ వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి మనం ఎమర్జెన్సీ వార్డ్, ఆర్థో ఎనీ వార్డ్. సో అక్కడ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి.
కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది, వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో ఇన్ దాట్ కంటెక్స్ట్ ఆల్సో అండ్ తర్వాత కూడా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ సర్జరీ కావచ్చు, మేజర్ సర్జరీ కావచ్చు, మైనర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, మేజర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, దాంట్లో కూడా హౌ ఆర్ వి following the infection control mechanism, that is very important for the health of the patient, for the health of the attendant, for the health of the baby if we talk about the OBG cases or pediatric cases, and also for the health of the patients, other patients in that ward also. అంటే ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏవైతే ఫేటల్ కేసెస్ కానీ లేదు డెత్స్ కానీ కూడా ఈ కారణం ద్వారా జరగకుండా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ లైక్ సర్టెన్ రిపోర్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ డెత్స్ ఆల్సో. బట్ ఈ మనం ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఏవైతే డెత్స్ ఉన్నాయో లేదో ఏవైతే కాంప్లికేషన్స్ కూడా కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి డెత్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి కాంప్లికేషన్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఆల్ వీ కెన్ కంట్రోల్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ బై ఫాలోయింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మాన్యువల్. సో లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ కంటెంట్స్. సో కంటెంట్స్ లో కూడా బయోమెడికల్ వేస్ట్ కావచ్చు, లేదు వియరింగ్ అ గౌన్, వాట్ ఎవర్, రిమూవింగ్ అ గౌన్, దెన్ హౌ టు పుట్ ఆన్ రిమూవ్ ద మాస్క్, PPE equipments, cleaning of hands, hand hygiene practices, then disposal of the biomedical waste. These all are the points of the infection control mechanism. Airborne infection is very, very important in the hospital, in the ward. Apart from that, infection in the sanitation aspect is also very, very important. तालीमी इदारों के दोबारा आगाज़ के करीब पहुँचने के पेश नज़र आदिलाबाद ज़िला तालीम महकमे ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की भरपूर तादाद में दाखिले के लिए बड़ी बाटा मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम के तहत टीचर्स एसोसिएशन TSUTF की सरबराही में एक प्रचार जाती गाड़ी भी चलाई जा रही है। जुमेरात को शहर में R&B गेस्ट हाउस के मकाम पर ज़िला एजुकेशन अफसर श्रीनिवास रेड्डी ने झंडी दिखाकर इस मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। DEO ने कहा कि इस बड़ी बाटा प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ नए दाखिले होने वाले बच्चों को स्कूलों में रजिस्टर्ड करवाना है, बल्कि जो बच्चे तालीम से दूर हैं यानी ड्रॉप आउट्स को भी दोबारा तालीम के दायरे में लाना है। इन्होंने कहा कि अब तक देही इलाक़ों में भी इस मुहिम को कामयाबी से चलाया जा रहा है और सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए तमाम मुताल्लिक़ अफराद मिलकर काम कर रहे हैं। థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు ఇటువైపు కొంచెం కాపాడుకుందాం ప్రభుత్వ బడులను, కాపాడుకుందాం ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని, పెంచుకుందాం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ఓకే సార్. సార్ అందరు రండి సార్. సార్ సార్ మీరు రండి. ఈరోజు QTF సంఘం వారు బడిబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా వారు కూడా మా వంతు కృషి చేస్తున్నారు. వారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. బడిబాట కార్యక్రమంలో 11 మండలాల్లో నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. వారికి QTF వాళ్ళకు అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో భాగంగానే ఉల్లాసు టాస్ అనే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కాబట్టి సర్వే కూడా జరుగుతుంది. మహిళా సమైక్యాల ద్వారా వారు ఇటు ఓపెన్ స్కూలింగ్లో అంటే బడి మానేసిన విద్యార్థులను SSC ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ చేయడానికి కృషి చేస్తాము. అలాగే చదువురాని వారు ఎవరైతే గ్రామాల్లో ఉన్నారో వారందరినీ సర్వే చేసి వారందరికీ చదువు నేర్పించి సమాజంలో మంచి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతామని ఈ సమావేశంలో తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से शुरू किया गया 3 साल कबल
ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. आदिलाबाद शहर के कुमराम भीम चौक में कायम सर्कल को कम करना आदिवासी रहनुमाओं को मंजूर नहीं। जुमेरात को कुमराम भीम मुजस्समे के मकाम पर एहतजाज किया गया, जहां आदिवासी कायदीन ने कहा कि सर्कल को छोटा करने के फैसले से कबल उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, जो कि नाइंसाफ़ी है। रहनुमाओं ने कहा कि सर्कल की वजह से ट्रैफिक मसाइल और सड़क हादसा हो रहे हैं, इसलिए सर्कल को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें बग़ैर इत्तला दिए कंक्रीट हटाना गलत कदम है। आदिवासी तंजीमें उसे हतक आमेज़ अमल समझती हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि शहर के दीगर कई हिस्सों में सर्कल पहले ही छोटे हैं और वहाँ ट्रैफिक मसाइल होते हैं, मगर म्यूनसिपल हुक्काम ने उनका कोई हल नहीं निकाला, मगर यहाँ अचानक सर्कल कम करने की कार्रवाई क्यों? आदिवासी रहनुमाओं ने कहा कि कुमराम भीम चौक में मौजूद ये सर्कल उनके आदिवासी देवता की अलामत है, जिन्होंने जल, जंगल और ज़मीन के हक़ूक़ के लिए कुर्बानी दी है। इस सर्कल को कम करना उनके बुज़ुर्गों की जद्दोजहद की बेहुरमती के मुतरादिफ होगा। इन्होंने हुकूमत से फ़ौरी अपील की है कि सर्कल को उसी हालत में रखा जाए और आदिवासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की जाए। बसूरत दीगर वो आदिलाबाद ज़िला बंद जैसी तहरीक का ऐलान करेंगे। ఆదిలాబాద్ జిల్లా నడిబొడ్డున కొమరం భీము ఇక్కడ గత ప్రభుత్వము ఈ కొమరం భీం చౌకులో కొమరం భీం విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ఆదివాసీ సంఘాలు రాయి సెంటర్లతోటి సంప్రదించి ఒక కమిటీ వేసి ఇక్కడ ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. కానీ వల్ల మున్సిపల్ అధికారులు, R&B అధికారులు కావచ్చు, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఏకపక్షంగా ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఇవాళ దీన్ని తొలగించడం అనేది చాలా విరుద్ధం. కాబట్టి ఎందుకంటే వల్ల ఏది చేయాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నటువంటి వాస్తవమే. ప్రజల అవసరాల రీత్యా ఇవాళ ఆదివాసీలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ మీరు ఆదివాసీ సంఘాలను, ఆదివాసీ రాయి సెంటర్లను ఎవరిని కూడా సంప్రదించకుండా ఏకపక్షంగా అధికారులుగా ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడడం చాలా శోచనీయం. దీన్ని వెంటనే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు విరమించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ కొమరం భీం కూడా
ఆదివాసుల కోసం జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం స్వేచ్ఛ సమానత్వం స్వయం పరిపాలన భూమి భుక్తి విముక్తి కోసం అమరత్వం పొందినటువంటి ఒక కొమరం భీముకు ఇవాళ ఆయన విగ్రహానికి అతిగతి లేకుండా ఏదైతే ఇటువంటి దీన్ని కంచె ఉన్నదో దాన్ని తొలగించడం ఏకపక్షంగా ఇది ఏమైనటువంటి చర్య. దీన్ని మేము ఆదివాసీ సంఘాలందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా ఆదివాసీ సంఘాలతో అందరూ సంప్రదించిన తర్వాతనే ఏ పనన్నా చేయాలి, కానీ ఏకపక్షంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పుడే మాకు మున్సిపల్ నుండి అధికారులు మేము రేపు అందుబాటులో లేము, రేపు మీ అందరితో సమావేశం అని చెప్తున్నాడు. కానీ అదే సమావేశం ముందు ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ సంఘాలు పెద్దలతోటి కలిసి మాట్లాడి చేస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకున్నది ఇక్కడ ఒక కొమరం భీము విగ్రహమే. మాకేమన్నా సొంత ఆస్తులు లేవు, భూములు లేవు. ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, రాజకీయ నాయకులు వందల ఎకరాల భూములను ఇవాళ ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసుకున్నారు. ఇవాళ మా పోరాట వీరుడి యొక్క విగ్రహానికి అతిగతి లేకుండా ఈ కంచెను కూడా తొలగించడం చాలా హేయమైనటువంటి చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. తక్షణమే దీనిపై పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టి దీన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులను అందరినీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. एएनएन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल मिला है। बेला मंडल के सिरसन्ना गांव में मौसमी बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचने वाली मूंग की फसल को मंडल के ज़री अफसर साई तेजा रेड्डी और गांव के ज़री तौसी अफसर ने मकामी सतह पर पहुंचकर मुआयना किया। इन्होंने किसानों से रब्ता करके नुकसान की मकदार मालूम की। मौसमी बारिशों से फसलों को पहुँचने वाले नुकसान का जायज़ा लिया। किसानों के नुकसानात की तफसीलात ज़िला ज़रई अफसर के इल्म में लाई गई। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। చెప్దాం విషయవాదవేత్త సార్ కూడా ఇన్ఫామ్ చేద్దాం, మనకేమన్నా పాసిబిలిటీ ఉంటే. ఈరోజు సిరిసన్న గ్రామంలో పంట నష్టం ఉందని చెప్పేసి చెప్తే రావడం జరిగింది. సో అకాల వర్షం కారణంగా 15-20 రోజుల ముందు వర్షాలు వచ్చేసరికి క్రాప్ డ్యామేజ్ కావడం జరుగుతుంది. మేము ఈ డ్యామేజ్ గురించి మా పై అధికారులకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు వర్షాలు మంచి ప్రాపర్గా అన్నీ పడ్డ తర్వాతనే మీరు సోయింగ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. పెద్ద వర్షాలు పడ్డాకనే 1-2 పడంగానే స్టార్ట్ చేసుకోకండి. మంచి వర్షాలు పడ్డాక మీరు సోయింగ్ చేసుకోండి. అయితేనే పంట దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతాది ఇంకేమైనా ఉన్నది అని అంటే మంచి సీడ్స్ మాత్రమే తీసుకోండి. మీరు మంచి షాపులు ఉన్నాయి, డీలర్ షాపులు, మంచి షాపులు ఉన్న షాపులలోనే తీసుకోండి. ఇట్లా లూజ్ సీడ్స్ అమ్మితే అస్సలు తీసుకోవద్దు. మొన్న సిరిసన్నలో ఆల్రెడీ మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ 10 కిలోల లూజ్ సీడ్, 26 ప్యాకెట్ల సీడ్ దొరికింది. లాట్ నెంబర్ లేదు, ఎంఆర్పి లేదు, ఏం లేదు దాని మీద. సో ఖచ్చితంగా మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు లాట్ నెంబర్ ఉందా, లేబుల్ ఉన్నదా, సీడ్ రేట్ ఎంత అమ్ముతున్నాడు అన్నీ చూసుకోండి. ఎంఆర్పికి ₹1 మీద కూడా మీరు తీసుకోకండి. 901 రూపాయి ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్యాకెట్ విలువ. 901 రూపాయకి ₹1 ఎక్కువ అడిగినా కూడా మీరు తీసుకోకండి. అట్లాంటి ఏం ప్రాబ్లంలు ఉన్నా, ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేయండి. నేను దాన్ని ఖచ్చితంగా कंप्लेंट తీసుకొని स्ट्रिक्ट एक्शन తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా। फसल बेचने आने वाले किसानों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो उसका इंतज़ाम किया गया है। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िला जैनूर मंडल के ज़रिए मार्केट यार्ड में एक और फसल खरीदारी मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। पिछले 2 दिनों में मार्केट यार्ड फसलों से भर गया था, इसलिए किसानों को परेशानी ना हो इसलिए दूसरा मरकज़ खोला गया है। हर फसल खरीदने का यकीन दिलाया गया है। रियासती हुकूमत किसानों के साथ है और मसाइल आने नहीं देगी। ज़िला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक एक और कॉन्ट्रैक्ट कायम किया गया है। चेयरमैन साहब दिस से चलो
చైర్మన్ సార్కు, ట్యాక్స్ చైర్మన్కు, మార్కెటింగ్ చైర్మన్కి అందరికీ నమస్కారం. నిన్న మొన్న మా దగ్గర ఇక్కడ పేపర్లో దగ్గర మీడియాలో వచ్చిందంటే జవర్ కుట్టలేదు, మాకు ప్లేస్ లేదు అని ఒక మీడియాలో వస్తే దాని మీద రిజల్ట్ కోసం మేము వచ్చినాం. ఇక్కడ విజిట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 2 కాటాలు పెట్టున్నాము. ఈ పక్కన కూడా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది, దాంట్లో కూడా కాటా చేసేసి మొత్తం అతి త్వరగా 2-3 డేస్లో మొత్తం ఖాళీ అయ్యేటట్టు చూస్తాము. మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. అమలు కూడా పెంచేసి ఒక 30-40 మందిని పెట్టేసి 2 కాటాలు పెట్టేసి అతి త్వరలో 2-3 డేస్లో మొత్తం క్లోజ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాము. धान की ख़रीदारी में अफसरान की ताक़ीर पर निर्मल ज़िले में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लक्ष्मण चांदा मंडल के बापुर गांव के किसान श्रीनिवास ने धान की बोरी समेत ज़िला कलेक्टर के चंबर के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। 15 दिन से धान नहीं खरीदने का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि धान खरीदने की यकीन दहानी के बाद ही इन्होंने एहतजाज ख़त्म किया। మండల లక్ష్మణ్ చంద్ర, నా పేరు బొట్టు శ్రీనివాస్. మేము గత 15 రోజుల క్రితం పోసినాము. 13వ డేట్ నాడు పోయడం జరిగింది. 13, 14, 15 మ్యాచ్లు రావడం జరిగింది. కొన్నేమో 20 పైన మ్యాచ్లు రావడం జరిగింది. లారీలు రాలేదు, అమ్మాలి వాళ్ళు రాలేదు. PSCS నిర్వాహకులు 4-5 గ్రామాలకు జోకడం జరిగింది. మా ఇంతకుముందు సొసైటీకి ఇచ్చిన బాగుంటుంది, మన గాఫ్లకు మహిళలకు ఇచ్చిన బాగుండేది. అక్కడ జోకిన తాట 80% ఖాళీ అయిపోయింది. 20% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం 80% ఉన్నది. 20% మాత్రమే జోకడం జరిగింది. లక్ష్మణ్ చంద, బోరిగా, మన కంజరు, లింగంపల్లి అట్లా వేరే గ్రామాలలో జోకి మా ఊళ్ళో జోకలేదు. వర్షం 21 డేట్కు రావడం జరిగింది. అయినా కూడా లారీలు రాలేదు, జోకలేదు. తడిసినాయి అని చెప్పి కింద పదనొచ్చింది, తడవలేదు పూర్తిగా. అయినా కూడా జోక్తలేడు. ఎక్కువ కటింగ్ అయితే ప్లస్ ఎక్కువ జోక్తా అందరికి 41.500 గ్రాములు జోక్తే మాకేమో ఎక్కువ జోక్తా అని చెప్పి ఇన్ఛార్జ్ ఎన్ నాగరాజు గారు చెప్తున్నారు. అందరితో పాటు సమానంగా నాకు కూడా కటింగ్ కావాలా, నాకు కూడా సమానంగా జోకండి అని చెప్పి నేను వేడుకోవడం జరిగింది. అయినా కూడా మేము జోక్తలేదు. ఇంకొక సుమారు 3-4 లారీల వరకు అయితే అన్నీ అయిపోవడం జరిగింది. చివరి దశకు రావడం జరిగింది. సుమారు 600 వరకు సంచులు ఉన్నాయి. निर्मल ज़िले के नरसापुर जी मंडल के गांव में किसानों ने हुकूमत की जानिब से धान खरीदने में लापरवाही के खिलाफ सड़क पर धान रखकर एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि वो हुकूमत की हिमायत शुदा कीमत पर धान बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकारी ख़रीदारी मराकज़ में धान के वज़न का मवाजना करने वाली मशीन काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। अगरचे अफसरान दावा कर रहे हैं कि गीली धान को भी ख़रीदा जाएगा, लेकिन धान का वज़न तोलने में गफलत बढ़ती जा रही है, जिस पर किसानों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। किसानों ने फौरी तौर पर धान की ख़रीदारी शुरू करने का मुतालबा किया। T1 పైన 4 రోజుల నుంచి నింపినాయన్న, యావలు నింపి పంపించారు డాక్టర్లు. అన్ని సొసైటీ నుంచి పంపిస్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే న్యాచర్ రాకొచ్చింది, ఈ కూలీ నింపుకుని లాసే అన్నీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి న్యాచర్ వచ్చినాక రిటర్న్ పంపించాను అని చెప్పి ఇప్పటివరకు అన్నీ నేను సొంతంగా కూలి పెట్టుకొని అందులో డాక్టర్లు వేసుకొని నేను వేసుకుపోయినా. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ రోడ్డు మీద వస్తే వర్షం పడితే కూడా తడిసిపోతే ప్రాబ్లం వల్ల మాకే అన్న.
మళ్ళీ అక్కడనేమో కుంటలకి 10 కిలోలు కడిగేసుకున్నా కానీ దించుకుంటలేరు. వాళ్ళేమో అధికారులతో మాట్లాడమని చెప్తారు, వాళ్ళేమో మాకు ఈ అధికారులు స్పందిస్తలేరు. మిల్లర్లేమో మాకు సంబంధం లేదు, మ్యాచ్ వస్తే మేము తీసుకుంటాం, లేదా తీసుకోమని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. నేను 1100 తెస్తాను తీసుకొచ్చాను. గ్రామంలో మండలం సొసైటీ 1100 జాబ్లోకి వెళ్ళి అన్ని పంపించేసాను. అయితే అన్నిటి దగ్గర మ్యాచ్ రాలేదు, మేము తీసుకోమని రిటర్న్ పంపిస్తారు. 3 రోజుల నుంచి సేమ్ అన్నీ ఒక్కొక్క ట్రాక్టర్ లారీ అనుకుంటే అన్ని మాకు ఇంటికి వచ్చేసినాయి. అన్ని రోడ్ మీద పోసినాం ఇప్పటికే. అయితే తర్వాత టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినాం. ఫోన్ చేస్తే అధికారులు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి ఇంకొక అధికారి నెంబర్ ఇచ్చింది. తర్వాత వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే సెంటర్ అయిన గురించి మాట్లాడండి, ఏం ప్రాబ్లం మేము కనుక్కుంటాము అని మాట్లాడుతుంది తప్ప వాళ్ళు వచ్చి ప్రాబ్లం అయితే అడుగుతలేరా, ఇప్పుడు వచ్చి రాలేరు ఎవరు. ఇప్పుడు వచ్చి అట్లనే రోడ్ మీద పోసినాం, మళ్ళీ నేర్పి మ్యాచ్ వచ్చిన కాపీ మళ్ళీ పంపించమని చెప్తున్నారు. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के सनसनीखेज इंकशाफात, कहा पार्टी की अंदरूनी कमज़ोरियों और साजिशों ने इख्तिदार का रास्ता रोक रखा है। मौसमी बारिशों से मूंग की फसल को नुकसान, ज़रई हुक्काम का मुआयना, माली इमदाद का इम्कान। सरकारी अस्पतालों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात की ज़िला कलेक्टर ने डॉक्टर्स और मुताल्लिक़ा अमले को दी हिदायत। सरकारी स्कूलों में बच्चों की दाखिला शरह बढ़ाने के लिए बड़ी बाटा मुहिम का आदिलाबाद में आगाज़। आदिलाबाद के आदिवासी रहनुमाओं ने कुमरम भीम चौक के सर्कल को कम करने की एकतरफा कार्रवाई की सख्त मुखालिफत, बग़ैर मुशावरत कार्रवाई को बेहुरमती और नाइंसाफ़ी करार दिया, ज़िला बन की दी धमकी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।